Hi friends, welcome to Bothi's online class. First of all, I am cordially invite all of you to the session of English language and literature. Here, we have to discuss about a screenplay, an extract of a screenplay of a movie named Children of Heaven. I know you are familiar about shooting techniques and terms, and also you have learned the Project Tiger by Satyajit Ray. Even though, let me introduce some specific terms and techniques of screenplay and how it acts in a scene. Okay, so let's watch a video and you have to acquaint about the particular terms. One of the many important decisions a cinematographer must make is where to put the camera and how close the camera will be to the subjects being filmed. The distance between the camera and the subject has a dramatic impact on what is being communicated with each shot. A great example to illustrate is the famous three-way standoff in The Good, the Bad, and the Ugly. In this shot at the beginning of the standoff, the three characters are very small, which de-emphasizes them and puts emphasis on the setting and the spacing between the characters. But as we watch the scene, notice how the camera moves closer and closer to the characters, and how the background and spacing become less important, and the small details of each character become more important. This scene is useful in explaining the concept of shot types, which refers to the implied distance between the camera and its subjects. There are 5 commonly used shot types in film. They are the extreme long shot, the long shot, medium shot, close-up, and extreme close-up. The extreme long shot sets the camera furthest away from the subjects and is typically used to emphasize setting or establish location. The long shot moves the camera closer to the subjects. Background is still part of the shot, but less important. Characters are typically framed from head to toe
and the action or movement of the characters becomes more important. In the medium shot, characters are filmed anywhere from the knees, waist, or chest up. Now we can see more detail of the human body, and emphasis is placed on characters' body language, with background becoming much less important. The close-up removes background and fills most of the screen with a face. Now facial expressions are driving the narrative. A close-up can also be used to enlarge an object. This adds narrative significance to that object and signifies that the object will be important later in the scene or later in the movie. An extreme close-up enlarges a face so large that only part of it fits within the frame. The slightest movement of the face carries tremendous weight. The extreme close-up is typically used to emphasize the highest moment of tension within a scene. While there are several others that can be added to this list, these 5 create the basic foundation of shot type choices in cinematography. Typically, scenes will follow a standard progression, starting with some type of long shot at the beginning of the scene, then moving into medium shots, before moving into the close-ups. This progression of shot types, moving from far away to close-up, has become a standard formula in most films. Here's an example. I went through his pockets, okay? Marie, why do you go through his pockets? You know what I found? No, what? They just bought a dining room table. He and his wife just went out and spent $1,600 on a dining room table. Where? The point isn't where, Alice. The point is he's never gonna leave her. So what else is new? You've known this for 2 years. You're right. You're right. I know you're right. Why can't you find someone single? When I was single, I knew lots of nice single men. There must be someone. Sally found someone. Well, Sally got the last good one. Joe and I broke up. Here you can see the standard progression that takes us from a long shot, through medium shots, to a close-up. Now that you are aware of this standard progression of shot types, you will notice it all the time in the films you watch. For example, the classic interaction between Hannibal Lecter and Clarice in The Silence of the Lambs begins with an establishing shot. Before moving into the long shot, medium shots, and then into close-ups. The more Lecter gets into Clarice's head, the closer the camera gets to the characters, ultimately ending with this extreme close-up when Lecter finally gets the information he was seeking. Getting closer to the characters as the tension rises is very common, typically ending with this type of extreme close-up. The same pattern is used during the hypnosis scene in Get Out. Beginning with an establishing shot, the camera then moves closer and closer to the characters as Missy gets more and more into Chris's head during the hypnosis session. You may have noticed the close-up shot of the teacup inserted into the scene. This highlights the importance of the object during the scene and foreshadows the teacup's importance later in the film. So, do all scenes follow the standard shot type progression? Oh, no. 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 No, of course not. In fact, some of the most interesting shot type choices are those that reject this common progression. For example, let's watch another scene from Get Out, when Chris and Rose arrive at her house to meet her parents for the first time. As you can see, it starts off with a standard long shot to establish the location. Most scenes would then cut to a medium long shot as Chris and Rose approach the house, then medium shots when they get onto the porch, and then close-ups as each character speaks. But watch how this scene blatantly rejects that pattern. This is my dad, Dean. This is Chris. Aw,
kidding. You call me Dean and you're hungry, my man. How are you? I'm good. How are you? We're huggers. Yes. My mom, Mrs. Chris. Nice to meet you. Anyway, yeah, yes. Come on in, please. Welcome. Did you feel how odd that was, not having the camera move closer to the characters? And to further exaggerate the moment, the camera does the opposite, moving away from the house and revealing a character ominously looking on. This rejection of the standard progression of shot type choices is designed to make the audience feel unease. It's a warning that this house is not welcoming, that we should not go there, and foreshadows bad things will happen in this house. Let's look at one final example of a scene rejecting the standard progression of shot types. The funny guy scene from Goodfellas creates incredible tension between Joe Pesci's character of Tommy and Ray Liotta's character of Henry. Standard shot type progression would suggest that as the tension grows, the camera should move closer and closer to the characters' faces, with an extreme close-up saved for the moment of highest tension. Let's watch the scene and see if that happens. Fuckers. Gee, I wish I was big just once. You're a big cops. Really funny. Really funny. What do you mean I'm funny? It's funny, you know. It's a good story. It's funny. You're a funny guy. What do you mean? You mean the way I talk? What? It's just, you know, you're just funny. It's funny, you know, the way you tell the story and everything. Funny how? I mean, what's funny about it? Tommy, no, you got it all wrong. Oh, Anthony. He's a big boy. He knows what he said. What'd you say? You're right. Funny how? What? Just, you know, you're funny. You mean, So? well, let me understand this, because maybe it's me, I'm a little fucked up, maybe. But I'm funny how? I mean, funny like I'm a clown, I amuse you. I make you laugh. I'm here to fucking amuse you. What do you mean funny? Funny how? How am I funny? Not just, you know how you tell the story. What? No, I don't know. You said it. How do I know? You said I'm funny. How the fuck am I funny? What the fuck is so funny about me? Tell me. Tell me what's funny. Get the fuck out of here, Tommy. You motherfucker! I almost had him! You stuttering prick yet? Frankie, was he shaking? This entire scene uses medium shots. By not moving to close-up shots, the reaction of the other characters around the table remain in view and add to the building of tension and ultimately the release of tension. Knowing the various shot type choices will allow you to recognize patterns of their usage, identifying when scenes follow the standard progression and when scenes reject the standard progression. The key is to not just recognize shot types and patterns, but ask, why are they being used? What is being communicated or emphasized through these choices? Recognizing these cinematography choices and interpreting them will provide you with a much better understanding of how the implied distance between the camera and its subject is an integral part of storytelling in film. Okay friends, come on. I think you have watched the video carefully and learned about the terms and technical words while the act of shooting. You know, in a film, the actors and the context in which they should behave or speak are determined on the basis of a written script. Okay. Have you ever read a film script? So, here is an extract from a feature film script from the feature film Children of Heaven, directed by the famous, the world renowned, the world prolific Iranian filmmaker Majid Majidi. And the title of the extraction is My Sister's Shoe. Okay, so
let's go through the script. Okay friends, let's start My Sister's Shoe. I have told you My Sister's Shoe is just a title. The real title is Children of Heaven, directed by Majid Majidi, and here is an extract from the original scenario, the original screenplay. Okay, just listen. Scene 1, Cobbler's Shop. അപ്പോൾ ആദ്യം ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ്. ഒരു തിരക്കഥ സിനിമയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അടുക്കും ചിട്ടയോടുകൂടി ക്രമീകരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സങ്കേതമാണ് സീനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സീനുകളായിട്ടാണ് ഒരു സിനിമയിലെ രംഗങ്ങളൊക്കെ, നാം കാണുന്ന രംഗങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സീനുകളായി ക്രമീകരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നാം കാണാൻ പോകുന്ന ഈ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഹെവൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ നാം കാണാൻ പോകുന്ന രംഗം, അത് തുടക്കം ഒരു കോബ്ലർ ഷോപ്പിലാണ്. കോബ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെരുപ്പ് കുത്തിയതാണ് കേട്ടോ. ക്ലോസപ്പ് ഓഫ് എ കോബ്ലർ സ്റ്റിച്ചിങ് എ ഗേൾ ഷൂ. ക്ലോസപ്പ്. അപ്പൊ എന്താണ് ക്ലോസപ്പ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കുറച്ചു മുമ്പ് കണ്ട ആ വീഡിയോയിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കി. എന്താണ് ക്ലോസപ്പ് ഷോട്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിയും. ക്ലോസപ്പ് ഓഫ് എ കോബ്ലർ സ്റ്റിച്ചിങ് എ ഗേൾസ് ഷൂ. Only the pink shoe and the cobbler's hands are in the frame. അപ്പൊ നാം കാണുന്ന ഫ്രെയിമിനുള്ളിൽ നാം കാണുന്ന ആ സ്ക്വയർ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്, ആ സ്ക്വയറിനുള്ളിൽ വരുന്നത്, നാം കാണുന്ന ആ മൂവിയുടെ രംഗത്തിൽ വരുന്ന സ്ക്വയറിനുള്ളിൽ വരുന്നത് കോബ്ലറുടെ കൈയും അതേപോലെ ആ പിങ്ക് ഷൂവും മാത്രമാണ്. കാര്യം തുടക്കത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ചെരുപ്പ് കുത്തി ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഷൂ തുന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. The camera moves back to middle distance shot. പെട്ടെന്ന് ക്യാമറ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മൂവ്സ് മിഡിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഷോ, നേരത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് കുറച്ചുകൂടി പുറകിലേക്ക് മാറുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് അകലം എടുക്കെങ്കിലും ഈ സീൻ കണ്ടു നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഒരു 6 സെക്കൻഡിന്റെ ദൈർഘ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് ചെരുപ്പ് കുത്തിയുടെ കയ്യില് ഈ പിങ്ക് ഷൂ ഇരിക്കുന്നു, അത് തുന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കൃത്യം ഒരു 6ാമത്തെ സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോൾ അടുത്ത ഷോട്ടിലേക്ക് മാറുകയാണ്, അടുത്ത ആ ഒരു മിഡിൽ ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് മാറുകയാണ്. കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേദിച്ച് മനസ്സിലാവും. The camera moves back to the middle distance to show Ali sitting on a low chair next to the cobbler and watching him walk. അപ്പോൾ ചെരുപ്പ് കുത്തി ഇരിക്കുന്നതിന്റെ ചെരുപ്പ് കുത്തിയുടെ വലതുഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കസേരയിൽ അലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടി, ഒരു ബോയ് ഇരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് വാച്ചിങ് ഹിം വാക്ക്. മാത്രമല്ല ചെരുപ്പ് കുത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലി വളരെ വ്യക്തമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. The cobbler finishes stitching the shoe, picks up the other one of the pair and hands them both to Ali. ചെരുപ്പ് കുത്തി തന്റെ തുന്നൽ മതിയാക്കിയിട്ട് തുന്നിക്കൊണ്ടിരുന്നതിന്റെ ഒരു ജോഡി ഉണ്ടല്ലോ, ആ ജോഡിയും എടുത്ത് രണ്ടും കൂടി അലിയുടെ കൈകളിലേക്ക് കൊടുത്തു. അപ്പോ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യം എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, പ്രിപ്പയർ അബൌട്ട് എ സ്ക്രീൻ പ്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം. സീനുകളായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. സീൻ 1 എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ആ കാര്യം പറഞ്ഞു. അടുത്തത് അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവായിട്ട് പറയുകയാണ്, വിശദീകരിച്ച് തന്നെ പറയുകയാണ്, പോയിന്റ് ആയിട്ടല്ല, വിശദീകരിച്ച് തന്നെ പറയുകയാണ്. എന്നിട്ടാണ് കഥാപാത്രങ്ങൾ പറയുന്ന സംഭാഷണത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് 2 ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്. വൺ ഈസ് കോബ്ലർ, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എ ബോയ് അലി. കോബ്ലർ പറയുന്നു ദാറ്റ് വിൽ ബി 30 ടോമാൻസ്. ഇറാനിലെ ഒരു കറൻസി തുകയാണ് പറയുന്നത്. 30 ടോമാൻസ്, 30 ടോമാൻസ് ആയി. താങ്ക് യു ഗിവ്സ് മണി ടു ദ കോബ്ലർ. നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനോടൊപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഗിവ്സ് മണി ടു ദ കോബ്ലർ. ചെരുപ്പ് കുത്തിക്ക് എമൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നുമുണ്ട്. കോബ്ലർ ഹിയർ ഈസ് യുവർ ചേഞ്ച്, പിക്സ് അപ്പ് കോയിൻസ് ഫ്രം ദ മണി ബാക്ക് ടു ഗിവ് ടു അലി. ഓക്കെ, ഇതാ നിന്റെ ബാക്കി ഇതാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബോക്സിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ബാലൻസ് ചില്ലറ പൈസയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കട്ട് ടു ദ സ്ട്രീറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ്. അപ്പോ ഇത്രയും നേരം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ചെരുപ്പ് കുത്തിയുടെ ആ കടയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഭാഗമാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നാം കാണുന്നത് സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ്. നേരത്തെ കണ്ടത് ആ കടയോട് ചേർന്നാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന്, തെരുവിൽ നിന്ന് ആ കടയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നാം എങ്ങനെ കാണുമോ അതുപോലെയാണ് ഇപ്പൊ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. സീൻ ഫ്രം അക്രോസ് സ്ട്രീറ്റ്. തെരുവിന്റെ മറ്റൊരു വശത്ത് നിന്ന് കാണുന്നു. ദ കോബ്ലർ ഷോപ്പ് വെയർ അലി ആൻഡ് കോബ്ലർ ആർ സിറ്റിംഗ് ക്യാൻ ബി സീൻ. അപ്പോഴും നമുക്ക് കോബ്ലറും അലിയും കൂടി അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ദ കോബ്ലർ ഷോപ്പ് ഈസ് എ ഡോർ വിത്ത് എ കർട്ടൻ ഹാങ്ങിങ് on it which appeared to open into a row house. To the right of the cobbler shop. അപ്പോ നാം കാണുമ്പോൾ ആ ചെരുപ്പൂത്തിയുടെ കടയുടെ വലതുഭാഗത്തായിട്ട്
കാഴ്ചക്കാരന്റെ ഇടതുഭാഗമായിരിക്കാം. പക്ഷെ കഥയിൽ പറയുന്ന തിരകഥയിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ചെരുപ്പുകുത്തിയുടെ കടയുടെ വലത് ഭാഗത്തായിട്ട് എ ഡോർ വിത്ത് എ കർട്ടൻ ഹാങ്ങിങ് ഓൺ ഇറ്റ് വിച്ച് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ഓപ്പൺ ഇൻ ദി റോ ഹൗസ്. ഒരു ഡോറ് കാണുന്നുണ്ട്, അവിടെ ഒരു കർട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് തിരശ്ശീല വിരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെ റോ ഹൗസ് കാണാൻ കഴിയുന്നു. റോ ഹൗസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുങ്ങിയുള്ള ഒരൊറ്റ ടെറസിൽ തന്നെ ഒരു മതില് കൊണ്ട് വേർതിരിച്ചുള്ള അങ്ങനെ അടുങ്ങിയുള്ള വീടുകളെയാണ് റോ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അലി ഈസ് ലീവിംഗ് ദ ഷോപ്പ്. അലി അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. കോബ്ലറിന്റെ കടയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. അലീസ് വോയിസ് താങ്ക് യു. അലി താങ്ക് യു പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. ദ കോബ്ലേഴ്സ് വോയിസ് യു ആർ വെൽക്കം, ഗുഡ് ബൈ. ആ ചെരുപ്പ് കുത്തി വെൽക്കം പറയുന്നു, ഗുഡ് ബൈ പറയുന്നു. A man with a parcel under his arm walks up to the curtained door, lifts the curtain and goes in. As Ali comes out of the cobbler shop, putting the shoes into a small black bag in his hand, walks down the street and moves out of the frame on the left. ഇത് ഇത്രയും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ. എ മാൻ വിത്ത് എ പാർസൽ, ഏതോ ഒരു പൊതിയുമായിട്ടൊരു മനുഷ്യൻ, അണ്ടർ ഹിസ് ആം വാക്ക് അപ് ടു ദ കർട്ടൻ ഡോർ, കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് കൈകളിൽ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ നടന്നു. നേരത്തെ കണ്ട, അതായത് തെരുവിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആ തിരശ്ശീല കർട്ടൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഡോർ കണ്ടല്ലോ, ആ ഡോറിലേക്ക്, ആ വാതിലിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കയറിപ്പോകുന്നു. ലിഫ്റ്റ് ദ കർട്ടൻ. എങ്ങനെയാ പോകുന്നത്? ലിഫ്റ്റ് ദ കർട്ടൻ. ആ കർട്ടൻ ഉയർത്തിയതിനു ശേഷം ഗോസ് ഇൻ, അകത്തേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പൊ നോക്കൂ, അത്ര പ്രധാനമല്ലാത്ത, അതായത് അലി പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പോകുന്ന, മുഖം പോലും കവർ ചെയ്യാത്ത, ഫേസ് പോലും കവർ ചെയ്യാത്ത അപ്രധാനമായ ഒരു കഥാപാത്രം എന്തു ചെയ്യണം എന്ന് പോലും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോക്കൂ, ഇങ്ങനെ പറയുന്നേ: എ മാൻ വിത്ത് എ പാർസൽ അണ്ടർ ഹിസ് ആം വാക്സ് അപ് ടു ദ കർട്ടൻ ഡോർ, ലിഫ്റ്റ് ദ കർട്ടൻ ആൻഡ് ഗോസ് ഇൻ. കർട്ടൻ ഉയർത്തിയതിനു ശേഷം അകത്തേക്ക് കയറുകയാണ്. അസ് അലി കംസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ കോബ്ലർ ഷോപ്പ്. ഇത് എപ്പോൾ തന്നെ നടക്കണം? അലി കോബ്ലറിന്റെ കടയിൽ നിന്ന്, ചെരുപ്പൂത്തിയുടെ കടയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ സംഭവിക്കുകയും വേണം. പുറ്റിംഗ് ദ ഷൂസ് ഇൻ ടു എ സ്മാൾ ബ്ലാക്ക് ബാഗ്. ഇറങ്ങിയതിനു ശേഷം ഒരു ചെറിയ ബ്ലാക്ക് ബാഗിനുള്ളിൽ ആ ഷൂ എടുത്ത് വെക്കണം. വാക്സ് ഡൗൺ ദ സ്ട്രീറ്റ്. എന്നിട്ട് താഴേക്ക്, ആ തെരുവിലോട്ട് താഴോട്ട് നടന്നു പോവുകയും വേണം. ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഫ്രെയിം ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ്, അല്ലേ? അതായത് നാം കാണുമ്പോൾ ഫ്രെയിമിന്റെ ഇടത് ഭാഗത്തേക്കായിരിക്കണം അലി നടന്നു പോകേണ്ടതും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും ഒരു സീനാണ്. അടുത്ത കട്ട് വരുന്ന അടുത്ത സീനിലേക്ക് പോവാണ്. ബേക്കറി. ഒരു ബേക്കറിയാണ് കാണുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ സീനിൽ കോബ്ലർ ഷോപ്പ് ആയിരുന്നു, രണ്ടാമത്തെ സീനിൽ ബേക്കറിയാണ് കാണുന്നത്. Inside the bakery, shots of bread being baked, close-up of a hand putting into the stove, kneaded flour spread on a baking board and taking out of the baked naan. അപ്പോൾ ഒരു ബേക്കറിയുടെ, ഒരു ആഹാരമൊക്കെ പാചകം ചെയ്യുന്ന ഒരു ബേക്കറിയുടെ അകവശം കാണിക്കുന്നു. Bread being baked, close-up of a hand putting into the stove, kneaded flour spread on a baking board and taking out of the baked naan. നാൻ എന്ന് പറയുന്ന ചപ്പാത്തി, ഇങ്ങനെ പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന നാൻ, ചപ്പാത്തി. ആ ചപ്പാത്തി പോലെയുള്ള ഒരു പലഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ ക്ലോസപ്പ് ഷോട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. ബേക്ക്ഡ് ക്ലോസപ്പ് ഓഫ് എ ഹാൻഡ് പുട്ടിങ്, അതായത് കൈ അകത്തേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് ആ സ്റ്റൗവിന് അടുപ്പിനുള്ളിലേക്ക് അകത്തിട്ടുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നതും, അതേപോലെ പിന്നീട് മാവ് നീഡ്, അതായത് ഞവടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, നീഡിന്റെ കുഴയ്ക്കുക എന്നാണ് കേട്ടോ. നീട് കുഴയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞവിടുക എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ. അങ്ങനെ മാവ് കുഴച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതിനെ പരത്തുന്നതും അത്തരം ചിത്രങ്ങളൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ചിത്രീകരണങ്ങളാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. The camera pans slightly to the right to show Ali picking up the naan dropped by the cook and stacking them on a cloth spread on a wooden plank. അപ്പോ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ, ഈ നാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന രംഗങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ക്യാമറ ആരിലേക്ക് പോകുന്നു? അലിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. അലി പിക്കിംഗ് അപ്പ് ദ നാൻ ഡ്രോപ്ഡ് ബൈ ദ കുക്ക്. കുക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ നാൻ എല്ലാം വാങ്ങി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നു. സ്റ്റേക്കിംഗ് ദം അപ്പോൺ എ ക്ലോത്ത് സ്പ്രെഡ് ഓൺ എ വുഡൻ പ്ലാങ്ക്. ഒരു തടി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു പലകയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു തുണി വിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ തുണിയിലേക്ക് ഈ നാൻ എല്ലാം വാങ്ങി ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെക്കുകയാണ്. The camera moves back to show Ali and the three cooks sitting around the stove, kneading and putting it inside the stove. ക്യാമറ കുറച്ചുകൂടി ബാക്കിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആരെയൊക്കെ കാണാം? അലിയെ കാണാം, 3 cooks 3 പാചകക്കാരെ കാണാം. സിറ്റിംഗ് അറൌണ്ട് ദ സ്റ്റവ്, അവർ അടുപ്പിന് ചുറ്റും എന്നിരിക്കുകയാണ്. നീഡിങ്, മാവ് കുഴയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് പുട്ടിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ സ്റ്റവ്, ഒരാള് ആ അടുപ്പിനകത്തേക്ക് നാൻ ഇട്ട് ചുട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട്. Ali finishes taking the naan and ties up the cloth into a bundle.
അലി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഞാൻ അടുക്കി വെക്കുന്നത് പൂർത്തിയാക്കി അത് തുണിക്കുള്ളിലാക്കി ഒരു ബണ്ടിൽ, ഒരു കെട്ടാക്കി എടുത്ത് അതിനെ പൂർത്തിയാക്കുകയാണ്, ആ കെട്ടിനെ പൂർത്തിയാക്കുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് സീൻ, മൂന്നാമത്തെ സീനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ദ ഫുഡ് പാത്ത് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബേക്കറി. അതായത് ഈ ബേക്കറിക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരു ഫുഡ് പാത്ത്, ഒരു നടപ്പാതയാണ് കാണിക്കുന്നത്. എ സ്മാൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെൻ ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഇൻ എ ക്യൂ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബേക്കറി ടു ബൈ നാൻ. The outline of buildings in the street is seen in the distance. A small group of men are waiting in a queue outside the bakery to buy naan. ആ ബേക്കറിയുടെ പുറത്തായിട്ട് കുറെ മനുഷ്യർ ക്യൂ ആയിട്ട് വരിയായി നിൽക്കുന്നു ഈ നാൻ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി. The outline of buildings in the street is seen in the distance. അപ്പോൾ ആ കെട്ടിടത്തിന്റെ ആ ഔട്ട്ലൈൻ, ആ രൂപരേഖ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ ഒരു നീളവും വീതിയും ഒക്കെ ഒരുപാട് അകലേക്ക് തന്നെ ഒന്ന് കാണാനും കഴിയുന്നുണ്ട്. അലി ഈസ് സീൻ കമ്മിങ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ ബേക്കറി ഇൻ ടു ദ ഫുട്പാത്ത്. അലി ബേക്കറിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ഫുട്പാത്തിലേക്ക് വരുന്നു. ദ പാർസൽ ഓഫ് നാൻ ഇൻ ഹിസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ്. അവന്റെ വലതു കൈയിൽ പാഴ്സലുണ്ട്. ആൻഡ് ദ പാഴ്സൽ ഓഫ് ഷൂസ് ഇൻ ഹിസ് ലെഫ്റ്റ്. ഇടത് കൈയിൽ ആ കോബ്ലറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ശരിയാക്കി വാങ്ങിയ തുന്നി വാങ്ങിയ ഷൂവും ഇരിപ്പുണ്ട്. ഹി ക്രോസസ് ദ പാവ്മെന്റ്. നടപ്പാത, പാവ്മെന്റ് നടപ്പാത, ഫുട്പാത്ത് എന്നാണ്. അത് ക്രോസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് വാക്സ് ഇൻ ടു വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റോർ. എന്നിട്ട് ഒരു പച്ചക്കറി കടയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. നോക്കൂ, ഹി ക്രോസസ് ദ പാവ്മെന്റ് ആൻഡ് വാക്സ് ഇൻ ടു വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റോർ. He places the bundle of naan on top of a pile of boxes of vegetables staked in front of the shop and the bag of shoes in the small gap between two boxes. അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റോറിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് he places the bundle of naan on top of a pile of boxes of vegetables stacked in front of the shop. അപ്പോൾ ആ കടയുടെ മുൻവശത്തായിട്ട് കുറെ പെട്ടികൾ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വെജിറ്റബിൾ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന പെട്ടികൾ. അതിന് ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഈ നാൻ അടുക്കി വെച്ചിരുന്ന പൊതി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ആ സ്റ്റേക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ബണ്ടിൽ അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചു. എന്നിട്ട് ആറ്റ് ദ ബാഗ് ഓഫ് ഷൂസ്, ഇടത് കയ്യിലിരുന്ന ഷൂ ഉണ്ടല്ലോ, തുന്നി വാങ്ങിച്ച ഷൂ, അത് ഇൻ ദ സ്മാൾ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ബോക്സസ്, രണ്ട് പെട്ടികൾക്കിടയിൽ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് കണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് കയറ്റി വെച്ചു. ഓൺ ദി സൗണ്ട് ട്രാക്ക് എ ഹോക്കേഴ്സ് വോയിസ് ഇസ് ഹേർഡ്. Salt, salt for trade. The shopkeeper is seen standing behind the counter. On the soundtrack of a hawker's voice is heard. ഒരു വിൽപ്പനക്കാരന്റെ, കച്ചവടക്കാരന്റെ സൗണ്ട് ട്രാക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്, ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അയാൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, സാൾട്ട്, സാൾട്ട് ഫോർ ട്രേഡ്. ഉപ്പ് ആവശ്യക്കാരുണ്ട്, ഉപ്പ് വേണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ദ ഷോപ്പ് കീപ്പർ ഈസ് സീൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ബിഹൈൻഡ് ദ കൗണ്ടർ. പിന്നീട് നമ്മൾ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പിന്നീട് കാണുന്നത് കൗണ്ടറിന്റെ പുറകിലായി നിൽക്കുന്ന ഷോപ്പ് കീപ്പറിനെയാണ് കാണുന്നത്. ആ അലി കയറിപ്പോയ വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റോറിലെ മുതലാളി അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഷോപ്പ് കീപ്പറിനെയാണ്, ആ കടയുടെ ഉടമസ്ഥനെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത്. അലി ടു ദ ഷോപ്പ് കീപ്പർ. അലി ഷോപ്പ് കീപ്പറിനോട് പറഞ്ഞു, അസ്സലാമു അലൈക്കും അക്ബർ, അക്ക, ഐ നീഡ് സം പൊട്ടറ്റോസ്. അപ്പൊ ചെന്ന് വിഷ് ചെയ്തു, ഗോഡ് ബ്ലസ് യു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ വിഷ് ചെയ്തു, അസ്സലാമു അലൈക്കും അക്ബർ. നമുക്കറിയാം ഇത് ഇറാനിയൻ ഫിലിമാണല്ലോ. ഐ നീഡ് സം പൊട്ടറ്റോ, എനിക്ക് കുറച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേണം എന്ന് പറയുകയും ഉണ്ടായി. അക്ബർ, ദ ഷോപ്പ് കീപ്പർ ഗിവ്സ് അലി എ സ്മാൾ ബ്ലാക്ക് ബാഗ് ടു പുട്ട് പൊട്ടറ്റോസ് ഇൻ. ഒരു ചെറിയ കറുത്ത കവറെടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ദാ നീ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പറക്കിക്കോളൂ. അലി സ്റ്റാർട്ട് സ്പീക്കിംഗ് ദ ലാർജ് ഹോൾസം പൊട്ടറ്റോസ് ഇൻ എ ബോക്സ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ഹീപ്പ്. അപ്പൊ അവിടെ ഇരുന്ന കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയ കൂന കൂട്ടി വെച്ചിരുന്ന ഒരു പെട്ടിയില് ഏറ്റവും വലുത് നോക്കി, അല്ല മുഴുത്തത് നോക്കി, വിളഞ്ഞത് നോക്കി കുറെ പൊട്ടറ്റോകൾ പറക്കിയെടുക്കുവാൻ അലി തുടങ്ങി. അക്ബർ, നോട്ട് ദോസ് കിഡ്സ്, പിക്ക് സം ഡൗൺ ദിയ. അപ്പോ അലിയോട് നമ്മുടെ അക്ബർ പറഞ്ഞു, ഷോപ്പ് കീപ്പർ പറഞ്ഞു, നോട്ട് ദോസ് കിഡ്സ്, കുട്ടി അതല്ല, പിക്ക് സം ഡൗൺ ദിയ, അതങ്ങ് താഴെ കിടക്കുന്നതിൽ നിന്ന് എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു. അലി മൂവ്സ് ടു ഹിസ് റൈറ്റ്. അലി നിന്നിരുന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് വലത്തേക്ക് നീങ്ങി. സ്ക്വാറ്റ്സ് ഡൗൺ, അവിടെ മുട്ടിലിരുന്നു. ആൻഡ് ഫിൽസ് ദ ബാഗ് വിത്ത് സ്മാളർ പൊട്ടറ്റോസ് ഫ്രം എ ബോക്സ് ഓൺ ദ ഫ്ലോർ. അവിടെ തറയിലിരുന്ന ഒരു ബോക്സിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ചെറുത് നോക്കി, അതായത് ചെറുത് മാത്രമാണ് തിരിഞ്ഞിട്ടിരുന്നത്, അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെണ്ണം പറക്കിയെടുത്തു. ക്ലോസപ്പ് ഓഫ് അലി പിക്കിംഗ് ദ പൊട്ടറ്റോസ്. അപ്പൊ പിന്നീട് കാണുന്നത് അലി പൊട്ടറ്റോ നുള്ളി പെറുക്കിയെടുക്കുന്നതിന്റെ ക്ലോസപ്പ് ഷോട്ടാണ്. കട്ട് ടു ദ വ്യൂ ഓഫ് ഷോപ്പ് ഫ്രം ദ പാവ്മെന്റ്. അവിടെ നിന്ന് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രംഗം അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യൂ പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ്? പാവ്മെന്റിലേക്ക് പോവുകയാണ്, നടപ്പാതയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. എ മാൻ പുഷിംഗ് എ ഹാൻഡ് കാർട്ട് ഫിൽഡ് വിത്ത് ജങ്ക് enters the frame from the right and stop in front of the shop.
അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യൻ, ഒരു ഹാൻഡ് കാർട്ട്, ഒരു ഉന്തുവണ്ടി തള്ളിക്കൊണ്ടുവന്നൊരു മനുഷ്യൻ അവിടെ വന്നു. ഫിൽഡ് വിത്ത് ജങ്ക്, ആ ഉന്തുവണ്ടി നിറയെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള, അതായത് ആവശ്യമില്ലാതെ വലിച്ചെറിയുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, വേസ്റ്റ്, അപ്പൊ അതെല്ലാം നുള്ളിപ്പിറക്കി എടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന മനുഷ്യനാണ്. എൻറ്റേഴ്സ് എ ഫ്രെയിം ഫ്രം ദ റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഫ്രെയിമിന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ്, അതായത് കാഴ്ചക്കാരൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വലത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ഷോപ്പ്, എന്നിട്ട് നേരെ കടയുടെ മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് ആ ഉന്തുവണ്ടി കൊണ്ട് നിർത്തി. ദ ജങ്ക് കളക്ടർ, അപ്പോൾ ആ മാലിന്യമൊക്കെ ശേഖരിക്കുന്ന ആളാണ്. ലൗഡ്ലി ടു ദ ഷോപ്പ് കീപ്പർ, ഉറക്കെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു, അസ്സലാമു അലൈക്കും, വിത്ത് യുവർ പെർമിഷൻ. അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു വിഷൊക്കെ ചെയ്തിട്ട്, അത് അങ്ങയുടെ അനുവാദത്തോടുകൂടി ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ചപ്പുചവറുകളെല്ലാം മാലിന്യമെല്ലാം വൃത്തിയാക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ ജങ്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ദ ജങ്ക് കളക്ടർ പിക്സ് അപ്പ് ബണ്ടിൽസ് ഓഫ് യൂസ്ഡ് പോളിത്തീൻ ബാഗ്സ് lying scattered on the floor near the boxes of vegetables and throws them into the cart. അപ്പോ the junk collector picks up bundles of used, ഒരുപാട് പോളിത്തീൻ കവറുകൾ, യൂസ്ഡ് പോളിത്തീൻ ബാഗ്സ്, ഒരുപാട് ഉപയോഗിച്ച പോളിത്തീൻ കവറുകൾ അവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു ആ വെജിറ്റബിൾ കടയുടെ മുന്നിൽ. അതെല്ലാം പുറക്കി നേരെ ഉന്തുവണ്ടിയിലേക്ക് ഇട്ടു. ആൻഡ് ത്രോസ് ദം into the cart. He sees Ali's parcel of shoes. ഇത് നുള്ളിപ്പെറുക്കി എടുക്കുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് അവിടെ ആ പെട്ടിയുടെ ഇടയിലായിട്ട് ഗ്യാപ്പിലായിട്ട് അലി കൊണ്ടുവച്ച കറുത്ത ബാഗിൽ പൊതിഞ്ഞ ഷൂ കാണുന്നില്ല, കറുത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ മാത്രമാണ് കാണുന്നത്. ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഫോർ ജങ്ക്, അതും അനാവശ്യമായ വേസ്റ്റ് ആണ്, വലിച്ചെറിഞ്ഞതാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് അതും എടുത്തു. ഹി പിക്സ് ഇറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് പുട്ട്സ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ കാർട്ട്. എവിടെ കൊണ്ടിട്ടു? കാർട്ടിലേക്ക്, ആ ഉന്തുവണ്ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടിടുകയാണ്. ദ ജങ്ക് കളക്ടർ ഗുഡ് ബൈ, അക്ബർ ഗുഡ് ബൈ, ദ ജങ്ക് കളക്ടർ ലീവ്സ്. രണ്ടുപേരും ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞിട്ട് ജങ്ക് കളക്ടർ അവിടെ നിന്ന് കട്ട് ടു വ്യൂ ഫ്രം ഇൻസൈഡ് ദ ഷോപ്പ്. ഇനി നേരെ ഇത്രയും നേരം ആ ജങ്ക് കളക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്നാണ് ആ വ്യൂ കണ്ടതെങ്കിൽ നേരെ കടയുടെ ഉൾവശത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. അക്ബർ ഈസ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് എഡ്ജ് ഓഫ് ദ ഫ്രെയിം കൗണ്ടിങ് മണി. അപ്പോൾ ഇടതുഭാഗത്ത്, ഫ്രെയിമിന്റെ ഇടതുഭാഗത്തായിട്ട് അക്ബർ ഇരുന്ന് പൈസ എണ്ണുന്നു. കട്ട് ടു അലി ഫില്ലിംഗ് ഹിസ് ബാഗ് വിത്ത് പൊട്ടറ്റോസ്. വീണ്ടും പെട്ടെന്ന് അലിയിലേക്ക് പോവാണ്. അലി ഫിനിഷസ് ഫില്ലിംഗ് ദ ബാഗ് നിറയ്ക്കുന്നത് പൂർത്തിയാക്കി. ഹാൻഡ്സ് ഇറ്റ് ടു അക്ബർ ഫോർ വെയ്, എന്നിട്ട് അത് തൂക്കം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അക്ബറിന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തു. അക്ബർ ഹോൾഡ്സ് ദ ബാഗ് ഇൻ ഹിസ് ഹാൻഡ് ടു ഫീൽ ദ വെയ് ഫോർ എ മൊമെന്റ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്സ് ഇറ്റ് ബാക്ക് ടു അലി. ചില ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, പഴയ ആൾക്കാരൊക്കെ കൈ എടുത്തിട്ട് ഇതൊരു 2 കിലോ വരും 3 കിലോ വരും എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്ത് പറയില്ലേ, അതേപോലെ അക്ബറും ഒന്ന് വെയ് ചെയ്തു. അക്ബർ പറഞ്ഞു 65 ടോമൻസ്, 65 ടോമൻസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അലി, മൈ മം സെഡ് ടു പുട്ട് ഇൻ ഓൺ യുവർ ടാപ്പ്. അപ്പോ മൈ മം സെഡ്, എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു, ടു പുട്ട് ഇറ്റ് ഓൺ അവർ ടാബ്, നമ്മുടെ പറ്റുപുസ്തകത്തിലേക്ക് എഴുതാൻ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ടു പുട്ട് ഇറ്റ് ഓൺ അവർ ടാബ്, നമ്മുടെ കണക്ക് പുസ്തകത്തിലേക്ക്, പറ്റുപുസ്തകത്തിലേക്ക് എഴുതുവാൻ പറഞ്ഞു. അലി പറയുകയാണ്, അക്ബർ, ടെൽ ഹർ യുവർ അക്കൗണ്ട് ഹാസ് റീച്ച്ഡ് ഇറ്റ്സ് ലിമിറ്റ്, ഷീ ഷുഡ് പേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ അക്ബർ പറയുന്നുണ്ട്, മോനെ പറയുക, യുവർ അക്കൗണ്ട് ഹാസ് റീച്ച്ഡ് ലിമിറ്റ്, ഒരുപാടായിരിക്കുന്നു, കണക്ക് ഒരുപാടായിരിക്കുന്നു. അക്കൗണ്ട് ഹാസ് റീച്ച്ഡ് ഇറ്റ്സ് ലിമിറ്റ്, പരിധി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഷീ ഷുഡ് പേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്, കുറച്ചെങ്കിലും കൊണ്ടൊന്ന് അടയ്ക്കാൻ പറയൂ, ഒരു ഭാഗമെങ്കിലും അടയ്ക്കാൻ പറയൂ എന്ന് പറയുകയാണ്. അലി, ഓൾ റൈറ്റ്, അലി ടേൺസ് ടു ഗോ. പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അലി അവിടെ നിന്ന് പോകാനായി തിരിച്ചു. കട്ട് വ്യൂ ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഷോപ്പ്. വീണ്ടും ഇത്രയും നേരം അകത്തായിരുന്നല്ലോ, നേരെ ആ വ്യൂ പുറത്തു നിന്നായി. He goes to the pile of boxes in front of the shop and picks a bundle of naan and then looks for the bag of shoes. നേരെ അവിടെ അടുക്കി വെച്ചിരുന്ന പെട്ടിയുടെ മുകളിലിരുന്ന നാൻ, ആ റൊട്ടി ഉണ്ടാവല്ലോ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നേ, ആ ബണ്ടിൽ എടുത്തു. എന്നിട്ട് താൻ കൊണ്ടുവച്ചിരുന്ന ഷൂസിന്റെ പൊതി അന്വേഷിച്ചു നോക്കി. unable to find it, അത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. He places the bag of naan atop of the vegetable boxes and begins to search underneath. വീണ്ടും ആ നാൻ എടുത്തിട്ട് നേരത്തെ വെച്ച് എവിടെയാണോ അവിടെ തന്നെ വീണ്ടും വെച്ചിട്ട് താഴെയൊക്കെ ഇറങ്ങി, അണ്ടർനീത്ത്, അടിയിലൊക്കെ അലി പരതാൻ തുടങ്ങി. First he puts his hand and then his head in the gap between the boxes of vegetables. First he put his hand and then he searched in the gap between the boxes of vegetables. അപ്പൊ താഴെ അടുക്കി വെച്ചിരുന്ന പെട്ടിയുടെ ഇടയിൽ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടെയാണല്ലോ നേരത്തെ വെച്ചത്. ഇത് ഏറ്റവും തറയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ ഗ്യാപ്പിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് 2 കൈകളും ആദ്യം ഇട്ടു. എങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഹി പുട്സ് ഹിസ് ഹാൻഡ്, ആദ്യം 2 കൈകളും ഇട്ടു. ആൻഡ് ദെൻ ഹി സെറ്റ് ഇൻ ദ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബോക്സസ് ഓഫ് വെജിറ്റബിൾ, എന്നിട്ട് തന്റെ ആ തലയും കൂടി അതിനുള്ളിലേക്ക് ആക്കി.
which upsets them all. അത് അടുക്കി വെച്ചിരുന്ന പെട്ടികളെ ആകെ ഒന്ന് കുലുക്കി. അവിടെ അപ്സെറ്റ് ആക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും പോയി അടുക്കി വെച്ചിരുന്ന അതിന്റെ അടുക്കും ചുട്ടേക്ക് ഒന്ന് മാറി. The vegetable boxes stumble and the vegetables scattered on the ground. വെജിറ്റബിൾ ബോക്സസ് ആകെ തട്ടി, വെജിറ്റബിൾ എല്ലാം അവിടെ തറയിൽ, അതായത് എല്ലാം ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു വീണു, താഴേക്ക് വീണു, ആകെ നാശമായി. On hearing the sound, Akbar comes running from inside the shop and sees the vegetables strewn on the ground. അപ്പൊ ഇത് ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് അക്ബർ ഓടി പുറത്തേക്ക് വരികയാണ്. റണ്ണിങ് ഫ്രം ഇൻസൈഡ് ദ ഷോപ്പ്, കടയുടെ ഉൾവശത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ആൻഡ് സീസ് ദ വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റോൺ ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട്, അവിടെ ആകെ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന പച്ചക്കറി എല്ലാം കണ്ടു. അക്ബർ അനോയിഡ്, ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, വാട്ട് ദ ഹെൽ ആർ യു ഡൂയിങ്? നീ എന്ത് നാശം അവിടെ ചെയ്യുന്നേ? വൈ ഡിഡ് യു സ്പിൽ ദീസ്? ആർ യു ക്രേസി? നിനക്ക് വട്ടുണ്ടോ? നീ എന്തിനാ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചിതറി നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അലി ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഹിം വിത്ത് ഗിൽറ്റ്, മൈ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഷൂസ് ഹാവ് ഡിസപ്പിയർഡ്. അപ്പൊ അലി വളരെ സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അക്ബറിനോട് പറയുകയാണ്, എന്റെ സഹോദരിയുടെ ഷൂസ് കാണാനില്ല. അക്ബർ, ഗെറ്റ് ലോസ്റ്റ് ബീറ്റ് ഇറ്റ്. അപ്പോ അടി വേണോടാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി പോവാൻ ആരോട് പറഞ്ഞു? അക്ബർ അലിയോട് പറയുന്നു. അലി, ഐ ലെഫ്റ്റ് മൈ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഷൂ ഹിയർ. ഞാൻ എന്റെ സഹോദരിയുടെ ഷൂസ് ഇവിടെയാണ് വെച്ചത്. ഐ സെഡ് ഗെറ്റ് ലോസ്റ്റ്. അക്ബർ വീണ്ടും പറഞ്ഞു, നിന്നോടല്ല ഞാൻ പുറത്തു പോകാൻ പറഞ്ഞത്. ബാങ്സ് ഹിസ് ഫിസ്റ്റ് ഓൺ ദ പൈൽ ഓഫ് ബോക്സസ്. തന്റെ ഫിസ്റ്റ് കൈയുടെ മുഷ്ടിയാണ് കേട്ടോ, അതിങ്ങനെ ചുരുട്ടി വെച്ചുകൊണ്ട് ബോക്സിന് മുകളിലേക്ക് അടിച്ചു. അലി റൺസ് അവേ സ്കേർഡ്. പേടിച്ചു വിരണ്ട് അലി അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത്. വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗോ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് സീൻ, അലീസ് ഹൗസ്. നമ്മൾ 4ാമത്തെ സീനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അലിയുടെ വീടാണ് കാണിക്കുന്നത്. മിഡിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഷോട്ട് ഓഫ് അലി ആൻഡ് ഹിസ് സിസ്റ്റർ സാറ റീഡിംഗ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നീലിംഗ് ഓൺ ദ മാട്രസ്. ഒരു പായൊക്കെ വിരിച്ച് ആ പായയിൽ ഇങ്ങനെ മുട്ടിലിരുന്ന് സാറയും അലിയും കൂടി പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു മിഡിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഷോട്ടോടുകൂടിയാണ് ആ സീൻ ആരംഭിക്കുന്നത്. എ ബേബീസ് ക്രൈ ഇസ് ഹേർഡ് ഫെയിൻലി ഓൺ ദ സൗണ്ട് ട്രാക്ക്. അപ്പൊ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വളരെ ഫെയിൻറ്റായി, വളരെ നേർത്ത രീതിയിൽ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത്. ദ ക്യാമറ ക്ലോസസ് ഇൻ ഓൺ സാറ ഹു ഈസ് റൈറ്റിംഗ് ഓൺ എ നോട്ട്ബുക്ക്. അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ക്യാമറ സാറയുടെ മുഖത്തിനടുത്തേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. പിന്നീടോ, ഹു ഈസ് റൈറ്റിംഗ് ഇൻ എ നോട്ട്ബുക്ക് മംബ്ലിംഗ് ദ വേർഡ്സ് ആസ് ഷീ റൈറ്റ്സ്. അപ്പോൾ സാറയുടെ മുഖത്തിനടുത്തേക്കാണ് ക്യാമറ പോകുന്നത്. അതേസമയം സാറ എന്തോ ഒന്ന് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുന്നുണ്ട്. എഴുതുന്നത് മാത്രമല്ല, എഴുതുന്നത് പുറകുറുക്കുന്നുമുണ്ട്. അലി, ഹൗ ആം ഐ ഗോയിങ് ടു സ്കൂൾ വിത്തൗട്ട് ഷൂസ്? അപ്പോൾ അവളുടെ ചോദ്യം ഇതാണ്, എന്റെ ഷൂസ് ഇല്ലാതെ ഞാൻ എങ്ങനെയാ സ്കൂളിൽ പോകുന്നത്? ദ ക്യാമറ മൂവ്സ് ബാക്ക് ടു മിഡിൽ ഡിസ്റ്റൻസ്. Now both Sarah and Ali are in the frame. വീണ്ടും ക്യാമറ പുറകിലേക്ക് വരുന്നു. സാറയെ മാത്രമല്ല അലിയും സാറയും ഒരുമിച്ച് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. The parents' conversation on the other end of the room is heard on the soundtrack. തൊട്ടുപുറകിലായിട്ട് റൂമിൽ എവിടെയോ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലായിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്റർപോസ്റ്റ് വിത്ത് ദ സൗണ്ട് ഓഫ് എ ഹാമർ ബാങ്. അതിനിടയ്ക്ക് അവരുടെ സംസാരത്തിനിടയ്ക്ക് ഇടകലർന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഹാമർ, ചുറ്റിക അടിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദം കൂടി കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇടകലർന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. മദർ ഓഫ് സ്ക്രീൻ. അപ്പൊ അമ്മയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഓഫ് സ്ക്രീൻ ആണ്, പിന്നണിയിലാണ്, രംഗത്തില്ല. രംഗത്ത് സാറയും അലിയും അവർ രണ്ടുപേരും പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവരുടെ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഇങ്ങനെ പേപ്പറിൽ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്ന രംഗം നടക്കുകയാണ്. അതേ സമയത്ത് ബാക്കിൽ അമ്മയും അച്ഛനും കൂടി സംസാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അമ്മ പറയുകയാണ്, ഗോ ടു എ കമ്പനി സ്റ്റോർ ടുമോറോ, വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഫോർമുല ലെഫ്റ്റ്. ഗോ ടു എ കമ്പനി സ്റ്റോർ. നാളെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? പട്ടണത്തിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോറിലേക്ക് പോകണം. വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഫോർമുല ലെഫ്റ്റ്. ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർമുല ഒന്നും ബാക്കിയില്ല. അപ്പോൾ പൊടി കുഞ്ഞുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പൊടി കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുന്ന ലിക്വിഡ് ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള ആഹാരമാണ് കേട്ടോ, ബേബി ഫുഡാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോർമുല എന്നിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സഹറ പാസസ് നോട്ട്ബുക്ക് ടു അലി. അപ്പൊ ഈ ഇവരുടെ സംസാരമൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സാറയും അലിയും കൂടി അവരുടെ ചോദ്യങ്ങളും പരിഭവങ്ങളും ഒക്കെ പറയുവാണ്. സഹറ പാസസ് നോട്ട്ബുക്ക് ടു അലി, ഫാദർ ഓഫ് സ്ക്രീൻ. ഡോണ്ട് വരി, റഹീം അക്കാസ് വൈഫ് ഹാഡ് സ്ലിപ്പ് ഡിസ്ക്, സർജറി മേഡ് ഇറ്റ് വേഴ്സ്. അപ്പോ സാറ അലിക്ക് നോട്ട്ബുക്ക് കൊടുത്തു. ഈ സമയത്ത് അച്ഛന്റെ മറുപടി പറയുകയാണ്, ഡോണ്ട് വരി, കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ നാളെ തന്നെ പോകാം. അതായത് ഗോ ടു എ കമ്പനി സ്റ്റോർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതിന് മറുപടിയായിട്ട് ആദ്യം ഡോണ്ട് വറി എന്ന് പറഞ്ഞു, കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പോകാം. അതിനോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്, റഹീം അക്കാസ് വൈഫ് ഹാഡ് എ സ്ലിപ്ഡ് ഡിസ്ക്.
റഹീം അക്കായുടെ ഭാര്യയ്ക്കും ഇതേപോലെ നടുവിന്റെ ഡിസ്കിന് എന്തോ ഒരു അപകടം പറ്റി. സർജറി മേഡ് ഇറ്റ് വേഴ്സ്. സർജറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് വല്ലാണ്ട് ഗുരുതരമായി, വല്ലാണ്ട് കുഴപ്പത്തിലാക്കി എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഈ പറയുന്ന അലിയുടെയും സാറയുടെയൊക്കെ അമ്മ ഇതുപോലെ നട്ടലിനെന്തോ ഒരു പ്രോബ്ലമായി, ഡിസ്കിനെന്തോ പ്രോബ്ലമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് സർജറി ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സർജറി ടോപ്പിക് ആവുന്നത്. Alternate close-ups of Ali and Sarah listening to their parents' conversation and looking at each other. Alternate ആയിട്ട്, അതായത് മാറി മാറിയുള്ള അലിയുടെയും സാറയുടെയും ക്ലോസപ്പുകൾ കാണുവാണ്, അടുത്ത ക്ലോസപ്പ് ഷോട്ടുകൾ കാണുവാണ്. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അച്ഛനും അമ്മയും സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുവാണ്. അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ സംഭാഷണം കേൾക്കുന്നതിന്റെ ക്ലോസപ്പ് ഷോട്ട് മാറി മാറി കാണിക്കുകയാണ്. കേട്ടോ, അവിടെ നേരെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് മിഡിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഷോട്ട് ഓഫ് മദർ ലൈങ് ഓൺ എ ബെഡ്. അച്ഛനും അമ്മയും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ റൂമിലേക്കാണ് അടുത്ത ഭാഗം പോകുന്നത്. മിഡിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഷോട്ടാണ്. മിഡിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഷോട്ട് കാണിക്കുന്നു. മദർ ലൈങ് ഓൺ എ ബെഡ്, അമ്മ ഒരു കട്ടിൽ കിടക്കുകയാണ്. ടുവേർഡ്സ് ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്രെയിം, അതായത് നാം കാണുന്ന ഫ്രെയിമിന്റെ ഇടത് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് അമ്മ കിടക്കുന്നത്. ലീനിങ് ബാക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ടു പ്രോപ്ഡ് അപ്പ് വില്ലോസ്, എടുത്തുയർത്തി വെച്ച രണ്ട് തലയിണയിൽ ചാരിയാണ് അവരവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഫാദർ ഈസ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ എ ചെയർ ബിയോണ്ട് ദ ബെഡ് നിയർ ദ വാൾ, അങ്ങ് ഭിത്തിക്കടുത്തായി കിടക്കയുടെയും അപ്പുറത്ത് അച്ഛൻ ഒരു ചെയറൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് അതിലിരിക്കുകയാണ്. ചോപ്പിംഗ് വുഡൻ ഫ്ലിങ്സ്, എന്നിട്ട് ഈ വിറകിന്റെ ചെറിയ കഷണങ്ങളെ വിത്ത് എ ഹാമർ ഓൺ എ ബ്ലോക്ക്, അതായത് ഒരു ചെറിയൊരു പലകയിൽ ഒരു തടി കഷ്ണത്തിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് ഹാമർ കൊണ്ട്, ചുറ്റിക കൊണ്ട് അടിച്ച് ആ ചെറിയ കഷ്ണത്തിനെ വീണ്ടും അടിച്ച് പദം വരുത്തുകയാണ്. ബിഹൈൻഡ് ഹിം ആ ടു ലെഡ്ജസ്, അതിന്റെ പുറകിലായിട്ട് രണ്ട് ഷെൽഫ് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. ഓൺ വിച്ച് ആർ സീൻ സം വെസൽസ് ആൻഡ് ക്ലോത്ത്സ്, ചില പാത്രങ്ങളും ചില തുണികളും ഒക്കെ ആ ഷെൽഫിൽ കാണുവാനും കഴിയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ പറയുന്നു, ഫാദർ യു ഷുഡ് ലേൺ ടു ലിവ് വിത്ത് ഇറ്റ്, നീ ഏതായാലും ഈ തരത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പൊ പോകുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ജീവിച്ചു പോകാൻ നീ ശ്രമിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നു. ക്ലോസപ്പ് ഓഫ് അലി റീഡിംഗ് ഫ്രം ബുക്സ് സാറ ഹാസ് പാസ്ഡ് ഓൺ ഹിം. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നേരെ പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് സാറയുടെയും അലിയുടെയും അടുത്തേക്കാണ്. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വീണ്ടും എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, എഴുതുന്നത് പരസ്പരം വായിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അമ്മ പിന്നണിയിൽ പറയുന്നു, വാട്ട് ഡു യു വാണ്ട് മീ ടു ഡു നത്തിങ് ഓൾ ഡേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ദിവസം മുഴുവനും ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇവിടെ ഇരിക്കണമെന്നാണോ? അലി സ്റ്റാർട്ട്സ് റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ദ നോട്ട്ബുക്ക്. അമ്മ ഇത് ചോദിക്കുന്ന വേളയിൽ അലി എന്തോ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുന്നുണ്ട്. ഫാദർ ഓഫ് സ്ക്രീൻ, അച്ഛൻ പിന്നണിയിൽ പറയുന്നു, വെൽ ദ ഡോക്ടർ ഹാസ് ഫോർബിഡൻ വർക്ക്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ നിന്നെ വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഫോർബിഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്, ജോലി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അലി റൈറ്റ്സ് യു ക്യാൻ ഗോ ടു സ്കൂൾ വിത്ത് സ്ലിപ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ അലി എഴുതുകയാണ്, യു ക്യാൻ ഗോ ടു സ്കൂൾ വിത്ത് സ്ലിപ്പേഴ്സ്, നിനക്ക് സ്കൂളിൽ സ്ലിപ്പർ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകാമല്ലോ. മംബ്ലിംഗ് ദ വേർഡ്സ് ആസ് ഹി റൈറ്റ്സ്, അവൻ എഴുതുന്നതും അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പിറുപിറുക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് പാസസ് ദ നോട്ട്ബുക്ക് ടു സാറ, ക്ലോസപ്പ് ഓഫ് ദി നോട്ട്ബുക്ക്. സാറയുടെ കയ്യിലേക്ക് നോട്ട്ബുക്ക് കൊടുത്തു, അതിന്റെ ക്ലോസപ്പ് ഷോട്ട് കാണാം. മദർ ഓഫ് സ്ക്രീൻ, കൊക്കാബ് കാനം സിസ്റ്റർ ഹാഡ് സർജറി ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ഫൈൻ. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ അലിയുടെ വാപ്പ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഒരു സർജറിയുടെ കേസ് പറയുന്നുണ്ട്. റഹീം അക്കാസ് വൈഫ്, ഓർമ്മയില്ലേ? അപ്പൊ അതേപോലെ ഇപ്പൊ മദർ പറയുകയാണ്, കൊക്കാബ് കാനംസിന്റെ സഹോദരിക്കും ഇതേപോലെ ഒരു സർജറി ഉണ്ടായിരുന്നു, ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ഫൈൻ, അവർക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഫാദർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അവർക്ക് സർജറി ചെയ്തപ്പോൾ കുഴപ്പമുണ്ടായി. ഇപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു പോവർട്ടിയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്, അല്ലെ? ഒരു ദാരിദ്ര്യമാണ്, പൈസയില്ല, സർജറി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നിവർത്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരു മുട്ടാപ്പോക്ക് ന്യായം പറയുന്നത്. Kokab Canam's sister had surgery and she is fine. Cut to close-up of Sarah taking the notebook and reading what Ali has written it. അപ്പോൾ അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സാറയുടെ മുഖത്തിനടുത്തേക്ക് ക്ലോസപ്പ് ഷോട്ട് പോവുകയാണ്. എന്നിട്ട് അലി എന്താണോ എഴുതിയത് അത് വായിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫാദർ ഓഫ് സ്ക്രീൻ പറയുന്നു, ഡോണ്ട് എവർ തിങ്ക് അബൌട്ട് സർജറി. ഏതായാലും നീ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരിക്കൽ പോലും സർജറിയെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. ഓൾട്ടർനേറ്റ് ക്ലോസപ്പ് സാറ ആൻഡ് അലി ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഈച്ച് അതർ. വീണ്ടും പരസ്പരം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാറയുടെയും അലിയുടെയും മാറി മാറിയുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റ്, തുടരെ മാറി മാറിയുള്ള ചിത്രീകരണങ്ങളാണ് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. ഫാദർ ഓഫ് സ്ക്രീൻ, ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് യു ടു ബിക്കം ക്രിപ്പിൾഡ്.
എന്തായാലും നിന്നെ സർജറി ചെയ്ത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നരകിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നിന്നെ ഇട്ട് നരകിപ്പിക്കുവാൻ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞ് നടക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവര് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്, അലിയുടെ വാപ്പ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എന്താണ്, സർജറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഗുരുതരമാകും, പിന്നീട് വളരെ സിവിയർ ആയി പോകും, എണീറ്റ് നടക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ ഒരിക്കൽ പോലും സർജറിയെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കട്ട് ടു ക്ലോസപ്പ് ഓഫ് സാറ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ നോട്ട്ബുക്ക്. അവിടെ നിന്ന് നേരെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എവിടേക്കാണ്, നമ്മുടെ സാറ നോട്ട്ബുക്ക് എന്തോ എഴുതുന്നുണ്ട്, ആ എഴുതുന്നതിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. മംബ്ലിംഗ് ആസ് ഷീ റൈറ്റ്സ്. എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പറയുന്നുമുണ്ട്, പിറുപിറുക്കുന്നുമുണ്ട്. അലി, യു ഹാവ് സം നെർവ്, യു ലോസ് മൈ ഷൂസ്. അലി, നീ എന്തൊരു തെമ്മാടിത്തരമാണ് കാണിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്തൊരു ധൈര്യമാണ്, ആ ധൈര്യം പോസിറ്റീവായിട്ടല്ല, നീ എന്ത് പരിപാടിയാണ് കാണിച്ചതെന്ന് പറയില്ലേ. അപ്പൊ നീ എന്താ കാണിച്ചത്, യു ലോസ് മൈ ഷൂസ്, നീ എന്റെ ഷൂസ് കൊണ്ട് കളഞ്ഞു. ഐ വിൽ ടെൽ ഡാഷ്, ഞാൻ അച്ഛനോട് എന്തായാലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ക്ലോസ് അപ്പ് ഓഫ് അലി ലുക്കിംഗ് അറ്റ് സാറ. പെട്ടെന്ന് നേരെ അലിയുടെ ക്ലോസപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു. അലി സാറയെ തന്നെ നോക്കുകയാണ്. ഷി പാസസ് ദ നോട്ട്ബുക്ക് ടു അലി, ക്ലോസപ്പ് ഓഫ് ദ നോട്ട്ബുക്ക്. സാറ എന്ത് ചെയ്തു, നോട്ട്ബുക്ക് അലിയുടെ അടുത്തേക്ക് കൊടുത്തു. ആ നോട്ട്ബുക്കിന്റെ ക്ലോസപ്പ് വീണ്ടും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ദ കോൺവെർസേഷൻ ഓഫ് ദിയർ പാരന്റ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ ദ സൗണ്ട് ട്രാക്ക്. അപ്പൊ അവരുടെ പുസ്തക കൈമാറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ സംസാരിക്കുന്നത് പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേൾക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. നൗ ലെസ് ഓഡിബിൾ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അല്പം ഓഡിബിൾ കുറവാണ്, ലെസ് ഓഡിബിൾ ആണ്, കേൾക്കുവാൻ അത്ര നല്ല വ്യക്തമായി, അതായത് അവ്യക്തമായിട്ടൊക്കെയാണ് കേൾക്കുന്നത് എന്നാണ്. ഇന്റർപോസ്ഡ് ബൈ ദ ബീറ്റ് ഓഫ് ദ ഹാങ്ങർ ഓൺ ദ ബ്ലോക്ക്. കാരണം ആ ഇടകലർന്നുള്ള, നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ചുറ്റിക കൊണ്ട് അടിക്കുന്നതിന്റെ ഇടകലർന്നുള്ള ശബ്ദത്തിന് ഉച്ചത കൂടിയത് കാരണം ഇവരുടെ ശബ്ദം അത്ര അവ്യക്തമായിട്ട് മാത്രമേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. ക്ലോസപ്പ് ഓഫ് അലി റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ദ നോട്ട്ബുക്ക്. വീണ്ടും അടുത്തത് അലി എന്തോ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുന്നു, അതിന്റെ ക്ലോസപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ്. Two close-ups of father working on the other end of the room, looking at the camera, interspersed with the close-ups of Ali and Sarah and a middle range shot showing them. അപ്പോൾ ഒരു 2-3 ഷോട്ടുകൾ അടുത്തടുത്ത് മാറി ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. നോക്കൂ, 2 ക്ലോസപ്പ്, 2 ക്ലോസപ്പ് ഷോട്ടുകളാണ്. ഒന്ന്, ഫാദർ വർക്കിംഗ് ഓൺ ദി അതർ എൻഡ് ഓഫ് ദ റൂം ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ക്യാമറ. ക്യാമറയിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് റൂമിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ചുറ്റിക കൊണ്ട് വിറക് കഷ്ണം അടിക്കുന്ന അച്ഛന്റെ ഒരു ക്ലോസപ്പ്. ഇന്റർപോസ്റ്റ് വിത്ത് ക്ലോസപ്സ് ഓഫ് അലി സാറ. അതേ സമയം തന്നെ അലിയും സാറയും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവർ പരസ്പരം എഴുതുന്നത്, അവരുടെ ക്ലോസപ്പ് കാണിക്കുന്നു. ആൻഡ് മിഡിൽ റേഞ്ച് ഷോട്ട് ഷോവിംഗ് ദം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരു മിഡിൽ റേഞ്ച് ഷോട്ട് കാണിച്ചിട്ട് വീണ്ടും അവർ രണ്ടുപേരെയും ഒരുമിച്ചും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അലി റൈറ്റ്സ് ഇൻ ദ നോട്ട്ബുക്ക് ആൻഡ് പാസസ് ടു സാറ. അലി വീണ്ടും എന്തോ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി സാറയ്ക്ക് കൊടുത്തു. സാറ റീഡ്സ് വാട്ട് അലി ഹാസ് റിട്ടൺ ഇൻ ദ നോട്ട്ബുക്ക് ഇൻ എ വിസ്പർ. അപ്പോ സാറ വായിക്കുകയാണ് വാട്ട് അലി ഹാസ് റിട്ടൺ ഇൻ ദ നോട്ട്ബുക്ക്. എന്താണോ അലി നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിയത് അവൻ വളരെ അടക്കം, വിസ്പർ, വളരെ പിറുപിറുത്തുകൊണ്ട് രഹസ്യം പോലെ പറയുകയാണ്. സാറ, ഇഫ് യു ടെൽ ഡാഡ് ഹി വിൽ ബീറ്റ് ബോത്ത് ഓഫ് us. നീ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും തല്ല് കൊള്ളേണ്ടി വരും. ബിക്കോസ് ഹി ഡസന്റ് ഹാവ് മണി ടു ബൈ യു എ പെയർ ഓഫ് ഷൂസ്. കാരണം ഇപ്പോ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഒരു ജോഡി ഷൂസ് വാങ്ങിത്തരാനുള്ള പൈസ അദ്ദേഹത്തിന് കയ്യിലില്ല. സാറ റൈറ്റ്സ്, ദെൻ വാട്ട് ഷുഡ് ഐ ഡു ഇൻ ദി നോട്ട്ബുക്ക് ആൻഡ് പാസസ് ടു അലി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സാറ എഴുതി നോട്ട്ബുക്ക് അലിയുടെ കൈകളിലേക്ക് കൊടുത്തു. അലി റൈറ്റ്സ്, യു ക്യാൻ വെയർ മൈ സ്നീക്കേഴ്സ് ആൻഡ് പാസസ് ദ നോട്ട്ബുക്ക് ബാക്ക്. അപ്പോൾ അലി ഇങ്ങനെ മറുപടി കൊടുത്തു, യു ക്യാൻ വെയർ മൈ സ്നീക്കേഴ്സ്. നിനക്ക് എന്റെ ചെരുപ്പിടാം. ഇവിടെ സ്നീക്കർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബോയ്സിന്റെ ചെരുപ്പാണ് കേട്ടോ. ആൺകുട്ടികളുടെ ഷൂസിനെയാണ് സ്നീക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിനക്ക് എന്നെ സ്നീക്കേഴ്സ് ധരിക്കാലോ. ആൻഡ് പാസസ് ദ നോട്ട്ബുക്ക് ബാക്ക്. ഇങ്ങനെ എഴുതി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നോട്ട്ബുക്ക് തിരിച്ച് സാറയുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തു. സാറ റൈറ്റ്സ്, ഐ വിൽ വെയർ ദം വെൻ യു ആർ ബാക്ക് ഫ്രം സ്കൂൾ. അപ്പൊ സാറ പറഞ്ഞു, ഐ വിൽ വെയർ ദം, ഞാൻ ധരിക്കാം, വെൻ യു ആർ ബാക്ക് ഫ്രം സ്കൂൾ. നീ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തിരികെ വരുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്, നിന്റെ സ്നീക്കർ ധരിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. During the passing of the notebook back and forth, only the notebook in close-up and hands are visible in the frame. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോട്ട്ബുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. only the notebook in close-up and hands are visible in the frame. നോട്ട്ബുക്കും കൊടുക്കുന്ന കൈകളും മാത്രമാണ് ക്ലോസപ്പിലേക്ക് വരുന്നത്. ക്ലോസപ്പ് ഓഫ് സാറ റൈറ്റിംഗ്. വീണ്ടും സാറ എഴുതുന്നതിന്റെ ക്ലോസപ്പ്.
The step of her pencil breaks. പെട്ടെന്ന് ആ പെൻസിലിന്റെ മുന ഒടിഞ്ഞു. Ali puts his pencil on the notebook for her to write. അലി എഴുതിക്കൊണ്ടുവന്ന പെൻസിൽ അനിയത്തിക്ക് സഹോദരിക്ക് വെച്ച് നീട്ടി എഴുതാൻ വേണ്ടി. സാറ ഡസ് നോട്ട് ടേക്ക് ദ പെൻസിൽ. പക്ഷെ സാറ എന്ത് ചെയ്തില്ല? തന്റെ ഷൂസ് കൊണ്ട് കളഞ്ഞതിന്റെ പരിഭവത്താൽ പിണക്കത്താൽ ആ പെൻസിൽ വാങ്ങിയില്ല. ക്ലോസപ്പ് ഓഫ് പെൻസിൽ ലൈങ് ഓൺ ദ നോട്ട്ബുക്ക്. അപ്പോ ആ ബുക്കില് നോട്ട് ബുക്കില് മുന ഒടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പെൻസിലിന്റെ ക്ലോസപ്പ് ഷോട്ടോടുകൂടി 4ാമത്തെ സീൻ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ.